ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ የምናየው ኦቨርሎድ ፋንክሽን፣ ኢንላይን ፋንክሽን ኤንድ ሪከርሲቭሊ ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኦቨርሎድ ፋንክሽን ስንል አንድ ፋንክሽን ኔምን የተለያየ አርጉመንት በመስጠት እንዲሁም ደግሞ ዳታ ታይፑን በመቀየር ፎር መኒ ታስክስ ስንጠቀመው፣ ኢንላይን ፋንክሽን ስንል ደግሞ ኢንላይን ኪወርድ በመጠቀም ፎር ኦፕቲማይዜሽን ወይም ደግሞ ኤክስኪዩሽን ታይሙን ስፒድ አፕ ለማድረግ እና ኮሊንግ ፋንክሽን ኦቨርሄድን ሪዱስ ለማድረግ የሚጠቅመን አንዱ የፋንክሽን አፕሊኬሽን ነው። ሪከርሲቭ ፋንክሽን ስንል ደግሞ አንድ ፋንክሽን ራሱን በተደጋጋሚ የሚጠራ ከሆነ ሪከርሲቭ ፋንክሽን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኦቨርሎድ ፋንክሽን፣ ኢንላይን ፋንክሽን ኤንድ ሪከርሲቭ ፋንክሽን ዊዝን ኤግዛምፕል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ተከታተሉ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ the first topic is overloaded function. Overloaded or overload function, it is the same, so you can call overloaded or overload. So what is overloaded function? When we see the basic concept of overload function, use the same function name. The function name is the same. For more than one function, we will use different function, but the name is the same, right? That is the basic concept of overload function. So the function must have something different. What is that different? If the name of the function is the same, and this name of function is declared or defined in different function, so how can we separate one function from the other? So the function must have the same something different. So what is that different about their argument, right? The function name is the same, but it have different arguments, either a different number of argument or the number of arguments more than or less than one function from the other function, or the argument of different types. The argument of different types, in a sense, the data types is different. Either the number of argument is different or the different data types, and also we can use at the same time different argument with different data types. So the compiler uses the difference in the argument list. The compiler uses the difference in the argument list. So the compiler differentiates from one function to another within the argument list to distinguish one function from another function. Because as the name indicates, overload function use the same function name for multiple function. So in order to identify or in order to differentiate one function from the other function, the arguments must be different. Either the number of arguments that we pass as a parameter or the type of the data that we return. These are the basic concept of overloaded function. So for instance, as you have seen on here, there are two types of function, including the main function. We have three functions. So the first function is int divide. The data type or return type is integer, and the name of the function is divide. And there are two arguments, which are a and b, with the data type is integer, and the data manipulation is division. That means the value of a divided by finally return to this function, which are divide. Then the another function name also divide. This is divide, but it have different data types. So it's int, this one is a float, this is an integer, or the data type that returned after the data manipulation is integer, but this one is float.
So the same number of arguments that have been used on these two functions, but different data types that are applied. So when it comes to the main function, in order to call these two functions, it have the same name. For instance, int the declaration of x and y with the value of 5 and 2. The data type is integer. So this initial value is assigned to the first function because it returns an integer value. So the value of a is equals to the value of x, which are 5, and the value of b is equals to the value of y, which are 2. The second declaration of the variable, which are n and m, with initial value 5.0 and 2.0. 5.0 indicates it's a real number. Then the data type is float, so the declaration and the initial value of this variable directly assigned to the second function, which are float. So during the data manipulation, when we call this function, as you have seen on here, cout divide x, y. This x and y, its data type is integer and directly goes to the first function. So 5 divided by 2 is equals to 5.2.2. So because of it's an integer, the output is 2. The second one is when it comes to cout \n means start the new line. Then cout divide n divided by m. The value of n is 5.0. The value of m is 2.0. So because of its data type is n and m is a real number, then directly come to this one and manipulate or operate this one, which are 5.0 divided by 2.0. Because of its data type is a real number, it becomes 2.5. So these are the implementation or a simple example of overload function, which are the same function name with different data types, or it may be the same function with different argument and different data types. When we execute this one, we must be add on here using namespace, std. ለምሳሌ ኤን ኤክስኪዩት ስናደርገው የመጀመሪያው 2 አለ፣ ሁለተኛው 2.5 አለ። ሶ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እያለን ያለው? ለምሳሌ int divide int a int b ያለን አንደኛው ፋንክሽን ያለ function name divide ነው፣ data type int ነው፣ the same number of argument ነው የወሰድነው። ሁለት አይነት አርጊውመንቶች ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስንመጣ number of argument ማለት ስንት አርጊውመንት ነው? ሶ ሁለት አርጊውመንት ያለን። data type ግን ይሄኛው integer ሲሆን ይሄኛው float ነው ማለት ነው። ሶ ስንት ፋንክሽን አለን? ሁለት ፋንክሽን ከሜን ፋንክሽናችን ጋር 3 ፋንክሽን አለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለት ፋንክሽኖች ሜን ፋንክሽን ላይ መጠን ኮል ስናደርገው ሁሉም ፋንክሽን ኔማቸው በፋንክሽን ኔም ስለሆነ ኮል የምናደርገው ለምን አይጋጭም እርስ በርሱ የሚለውን ለማየት ለምሳሌ ይሄኛው ሪል ነምበር ነው ሪተርን የሚያደርገው፣ ይሄ ደግሞ ኢንቲጀር ነው ሪተርን የሚያደርገው ማለት ነው። ዘን ከዚህ ጋር መጣና int x = 5 y = 2 ስንል int ይሄ ማለት ኢንቲጀር ነው። ሶ x = 5 y = 2 ስንለው ይሄን ቫልዩ ዳይሬክትሊ አሳይን የሚያደርገው ለፈርስት ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ዘን x = 5 የሚለው የa ቫልዩ 5 ነው፣ y = 2 የሚለው የb ቫልዩ 2 ነው። ሶ 5 ሲካፈል ለ2 2.5 ነው የሚሆነው ማለት ነው። but it is an integer ስለሆነ ፖይንቷን ያጠፋትና ኦንሊ ነምበሩን ወይም ደግሞ ሆል ነምበሩን ይወስዳል። ሶ የዚህኛው አውትፑት 2 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ፍሎት n = 5.0 እና m = 2.0 0 የተቀመጠበት ሪል ነምበር መሆኑን ለማሳየት ነው። ይሄ ዳታ ታይፕ ዲክሌር የተደረገው በሪል ነምበር ነው። ሶ n = 5.0 ማለት the value of a 5.0 ነው፣ the value of b 2.0 ነው። ሶ 5.0 ሲካፈል ለ2.0 2.5 ይመጣል። ሶ የዚህኛውን ሪተርን በመናደርግበት ጊዜ when equal to this n, m n and m real number ስለሆነ ይሄን ቫልዩ ዳይሬክትሊ ለዚህኛው ፋንክሽን እንሰጣለን ማለት ነው።
ይሄኛውን ፋንክሽን ስንጠራው አውቶማቲካሊ ኮንትሮላችን ወደዚህ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሶ 2.5 ብሎ ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ፋንክሽን ኤክስኪዩት ብናደርገው 2 and 2.5 ብሎ በዚህ መልኩ ይሄን ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው። ሌላ ይሄኛውንም ስንመጣ ልክ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ ኤግዛምፕል 2 ስንት ፋንክሽን አለን? አሁንም 3 ፋንክሽኖች አሉን። ለምሳሌ ኢንት ቮሊዩም የተባለ ፋንክሽን ኔም ለዚህኛው ቮሊዩም ነው። ኢንት ቮሊዩም ዳታ ታይፑ ኢንቲጀር የሆነ ነምበር ኦፍ አርጊውመንቱ ስንት ነው? እዚህ ላይ 1 ነው። የሚወስደው ዳታ ምንድነው? ኢንቲጀር ነው። ሶ ኢንት ቮሊዩም ብለን ይሄን ፋንክሽን ዴፊኒሽን ሰራን ማለት ነው። ሪተርን ሳይድ ኪውድ ማለት ነው። ኤስ ታይምስ ኤስ ዋን አርጊውመንት ነው ያለው። ሁለተኛው ፋንክሽን ደብል ነው። ዳታ ታይፑ ደብል ነው። ዘን ዊዝ ዘ ሴም ፋንክሽን ያለው ፋንክሽን ኔም ነው ያለው። ቮሊዩም ነምበር ኦፍ ፓራሜትሩ ኤንድ ዳታ ታይፑ አሁን ደግሞ ነምበር ኦፍ አርጊውመንቱ እና ዳታ ታይፑ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ደብል አር እና ኢንት ሄት ኤንድ ሬዲየስ ወሰድን። ዘን ቮሊዩም ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3.145 ያ ማለት ፓይ ማለት ነው። ታይምስ አር ታይምስ ኤች ብሎ ሁለት አርጊውመንቶችን እንዲወስድ አድርገን ሰራን። ፋንክሽኑ ተመሳሳይ ነው። ፋንክሽን ኔሙ ዳታ ታይፑና ነምበር ኦፍ አርጊውመንቶችን ለያይተናቸዋል ማለት ነው። ሶስተኛው ፋንክሽን ስንመጣ ሪል ነምበር ነው ሪተርን የሚያደርገው። ሰከንድ ዋን ዳብል ነው። ፈርስት ዋን ኢንቲጀር ነው። ሶ ፍሎት ቮሊዩም አለን። ፍሎት ዋን ኤል ማለት ነው። ሌንግዝ ማለት ነው። ኢንት ቤዝ እና ኢንት ሄት ብለን ይሄኛውን ሬክታንግል ይሄኛውን ዲክለር አደረግን ፎር ቮሊዩም። ዘን ቮሊዩም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሌንግዝ ታይምስ ቤዝ ታይምስ ሄት አድርጎ ሪተርን እንዲያደርግልን 3 ነምበር ኦፍ ፓራሜትር ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ዳታ ወሰድን ማለት ነው። 3 ነምበር ኦፍ አርጊውመንት፣ 2 ነምበር ኦፍ አርጊውመንት፣ 1 ነምበር ኦፍ አርጊውመንት። ዘን ዘ ሴም ፋንክሽን ኔም ማለት ነው። ፎር አንድ ፋንክሽን ለመልቲታስክ ተጠቀምነበት ማለት ነው። ዘን ሜን ፋንክሽናችን መጣንና ሲአውት ቮሊዩም ኦፍ 10 ስንል አንድ ፓራሜትር ነው። ሲአውት ቮሊዩም ኦፍ 10 ስንል ኦንሊ 1 አርጊውመንት ያለው ይሄን ቫልዩ ፓስ ለማድረግ ስንት ነምበር ኦፍ ፓራሜትር አለን የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ዘን ኢፍ ዳይሬክት ከም ቱ ኤስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እዚህ ላይ ዘን የኤስ ቫልዩ 10 ነው ይልና ቮሊዩም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤስ ታይምስ ኤስ ወይም ደግሞ ሳይድ ታይምስ ሳይድ አድርጎ ሳይድ ኪውድ ወይም አድርጎ ይሄን ያወጣልናል ማለት ነው። ይሄኛው ፋንክሽን ኤክስኪዩት ይደረጋል። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ቮሊዩም 2.5,8 ይላል። 2.5 ማለት 2.5 ይሄ ሪል ነምበር ነው። ዘን 8 ማለት ኢንቲጀር ነው። እንዲሁም 2 ነምበር ኦፍ አርጊውመንቶች ወይም ደግሞ 2 ነምበር ኦፍ ፓራሜትር ያለን ፋንክሽን የትኛው ነው ስንል ይሄ ዳይሬክትሊ ወደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ምክንያቱም ደብል ማለት ሪል ነምበር ሆኖ 8 ነምበር ኦፍ ባይትስ ያለው ማለት ነው። ዘን ዘ ቫልዩ ኦፍ አር ማለት ነው ይሄኛው 2.5 ይሄኛው ሪል ነምበር ስለሆነ እንዲሁም 8 የተባለው ኤች ነው። 2 ነምበር ኦፍ አርጊውመንት ነው። 2 ነምበር ኦፍ ቫልዩ ነው ፓስ ያደረግነው። ሶ ኢት ዳይሬክትሊ ከም ቱ ኦን ዚስ ፋንክሽን ዘን ይሄን ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሲአውት ቮሊዩም ብሎ 15.5 75 ኤንድ 15 አለን። 3 ነምበር ኦፍ ፓራሜትሮች ወይም ደግሞ 3 ነምበር ኦፍ አርጊውመንቶች ያለው ፋንክሽን የትኛው ነው እንላለን። ዘን ኢት ዳይሬክትሊ ከም ቱ ዚስ ዋን ለምሳሌ ፍሎት ኤል ይላል። ፍሎት የሆነው 15.5 ሪል ነምበር መሆኑን ያሳያል። ዘን ኢንት ቤዝ ስንል 75 ነው። ሄቱ ስንል 15 ነው። ፋይናሊ ሌንግዝ ታይምስ ቤዝ ታይምስ ሄት አድርገን ኤን ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያየነው the same function name but different return type or data type as well as different type of arguments ማለት different number of arguments number of arguments ስንል የአርጊውመንቶች ብዛት ማለት ነው። different argument type ስንል ደግሞ ዳታ ታይፓቸው ማለት ነው። ዘን ይሄኛውን ኢንት እንበለውና ይሄን ኤክስኪዩት ስናደርገው we can see the output or the result. Where is the problem? return 0 int main እዚህ ጋር ስፔስ ይሰጣል። ከዛ return 0 ከዛ using namespace it's okay። እዚህ ጋር ምንድነው ችግሩ? እዚህ ጋር semicolon ያስፈልጋል። here also
function is not allowed here is before ይላል int volume int ይላል then okay እዚህ ጋር ለምን መጣ ሲጀመር int divide then እዚህ ጋር እንዘጋለን int volume is okay the first time መጣ እሺ int divide is እሺ ስኬትኛው ነው ያሩ ማለት ነው ደብል እዚህ ጋር ይሄ የለውም ሰሚኮለን እኮ ፍሎት ቮሊዩም የለውም ዘን እንደዚህ አድርገን ሪዛልቱን ማየት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ማለት ከዚህ ጋር ያየናቸው አውትፑቶች ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሲአውት ቮሊዩም 10 ማለት የአንድ ቫልዩ አርጊውመንት ብቻ ያለው ማለት ነው የዚህኛው ሪዛልት ሪተርን ሲያደርግልን ማለት ነው የስን ቫልዩ እናንተ የተለያየ ቫልዩ ሰጣችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ምክንያቱም እዚህ ላይ ኢኒሻል ቫልዩ ስለተሰጠው ነው ዳይሬክትሊ ኤክስኪዩት ያደረገው ወይም ደግሞ ኢንቲኤስ ዘን ሲአውት ኢንተር ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤስ ዘን ሲኤንኤስ ብለን ተቀብለን ከይዞሩ እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሁለት ነምበር ኦፍ አርጊውመንቶች ለምሳሌ ሲአውት ቮሊዩም ስንል 2.5 ሪል ነምበር ይሆንና 8 ያ ማለት ዳብል አር እና ሄቱ ማለት ነው ዘን ይሄን ካልኩሌት ካደረገ በኋላ የኛውን ሪዛልት ይሰጠናል ማለት ነው ዘን ሶስተኛው ደግሞ ቮሊዩም 15.5 75 and 15 ያለው ማለት ነው ሌንግዝ ታይምስ ቤዝ ታይምስ ሄት አድርጎ ይሄኛው ፋንክሽን ከሰራ በኋላ ኤክስኪዩት የሚያደርግልን ሪዛልት ነው ማለት ነው ሶ ይሄን ካየን ኦቨርሎድ ፋንክሽን በዚህ ወይ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ኢንላይን ፋንክሽን ስንል ምን ማለታችን ነው another basic concept is inline function inline request to the compiler but not the command to make the function inline function ፋንክሽኑ ከኖርማል ፋንክሽኑ ይልቅ inline function እንዲሆን ያ ደግሞ ለምን ይጠቅመናል reduce overhead calling of the function አንድ ፋንክሽን ኮል ከማድረግ inline function በመጠቀም ይሄን ኦቨርሄዲንግ ወይም ደግሞ ኮሊንግ ፋንክሽን በማድረግ ጊዜያችንን የምናጠፋውን እሱን ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው so if a function is treated as ለምሳሌ inline function በመንሰራበት ጊዜ inline የተባለ ኪወርድ መጠቀም አለብን ማለት ነው inline then data type then name of the function ከዛ አርጊውመንት ይያለ ከኖርማል ፋንክሽኑ የሚለየው inline የምትለውንችን ኪወርዷን ሁሌ እንጠቀማለን ማለት ነው inline function በጣም ኦፕቲማይዜሽን ቴክኒክ ነው የሚሰራው ማለት ነው ኮምፒውቴሽናል ታይሙን ወይም ደግሞ ኤክስኪዩሽን during the running speed up ያደርጋል ማለት ነው ዳይሬክትሊ ከፋንክሽን ዴፊኒሽን ወደ ኮሊንግ ፋንክሽን ቫልዩን ኮፒ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ሶ if the function is treated as an inline ለምሳሌ ከኖርማል ፋንክሽኑ ወጣ ፋንክሽኑ እንደ inline function treated ማድረግ ከቻለን the function code replaced by a single line of the code function normal function በሲንግል line of code replace ይደረጋል ነው የሚለው inline function ስንጠቀም there should only be one instruction in the inline function በinline function only one instruction ብቻ ነው ሊኖረን የሚችለው ነው እያለን ያለነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦኬ ኢንተርኔቱን አጥፍቻለሁ ማለት ነው ከዚህ ጋር ጉግል ላይ ገብቼ why inline ብላችሁ እዚህ ጋር ይሄኛው ማይስ ነው inline function one which the compiler copy the code from function definition directly to the code calling function rather than creating separate set of instruction in the memory ለምሳሌ separate set of instruction in the memory ከመስራታችን ይልቅ ኖርማሊ ኮፒ ነው የሚያደርገው ዳታውን from function definition ማለት የሆነ ታስክ ስፔሲፊክ ታስክን የምንሰራበት ነው ብለናል ከፋንክሽን ዴፊኒሽን የሰራነውን ዳታ ነው ኮሊንግ በማድረግ ሜን ፋንክሽን ላይ ራን የምናደርገው ማለት ነው በፋንክሽን
እንግዲህ ይሄኛው ኢንላይን ፋንክሽን መጠቀማችን ኢሊሚኔት ዘ ኮል ሊንኬጅ ኦቨርሄድ ለምሳሌ አንድን ፋንክሽን ኮል እያደረግን ጊዜያችን የምናጠፋውን እሱን ሪሙቭ ያደርግልናል ማለት ነው ኤንድ ኦፕቲማይዜሽን ኦፖርቹኒቲ ወይም ደግሞ ስፒድ አፕ ፎር ኤክስኪዩሽን ያደርግልናል ማለት ነው ኢንላይን ፋንክሽን መጠቀማችን so inline function ማለት there should only be one instruction in the inline function በመጠቀምበት ጊዜ one line instruction ነው የሚኖረን ነው የሚለው C++ provide inline function C++ inline function provide ያደርጋል ማለት where the compiler writes the code for instruction directly in the place where invoked ማለት ነው rather than generating the target function ወይም ደግሞ normal function for the function ማለት ነው the general format or the syntax for inline function ከnormal ወይም ደግሞ ከoverload or any other function የሚለየው inline የሚባል ኪቦርድ at the beginning ይወስዳል ከዛ type name then arguments ነው ለምሳሌ inline function ካልሆነ data type then name of the function then arguments ብለን ነበር በinline function ግን inline የምትለውን ኪቦርድ ሁሌ እንወስዳለን these are the format or the syntax for inline function እዚህ ጋር ለምሳሌ inline function መሆኑን የምታዩትኝ ይሄው ከfunction definition ላይ ማለት ነው inline then data type then name of the function ከዛ name of the argument or the number of arguments ይመጣል ማለት ነው then normally ከሌላው ኦፕሬሽን ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ይሄን ኤክስኪዩት አድርገን ማየት እንችላለን አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው ይሄን ሁሌም int ማለት አለባችሁ then return only a single instruction የሚዘረው በinline function ማለት ነው then include.h ቦርላንድ ሲሆን ነው ሰፖርት የሚያደርገው ማለት ነው then እዚህ ጋር using namespace std ማለት አለባችሁ ማለት ነው በቃ ኢንተር ዘ ሴድ ይላል ለምሳሌ 5 ባስገባለት ካልኩሌት አድርጎ ዋን ኢንስትራክሽንን ኤክስኪዩት ያደርግልኛል ማለት ነው ሶ በጣም ኦፕቲማይዜሽን ወይ ኤክስኪዩሽን ታይሙ ሃይ ነው እንዲሁም ደግሞ ኮሊንግ ኦቨርሄድን ሪዱስ ያደርግልናል ማለት ነው when we use inline function the third topic is recursive ይላል recursive function ወይም ደግሞ recursively ስንል ምን ማለታችን ነው recursive የሚለው a function calling itself again and again አንድ ፋንክሽን ራሱን ወይም ደግሞ ራሱን በተደጋጋሚ ሲጠራ የሆነ ኮንዲሽን እስኪደርስ ድረስ ማለት ነው so a function calling itself again and again recursive function is very applicable for that tasks ማለት ነው አንድ ታስክ ራሱን በተደጋጋሚ የሚጠራ ከሆነ recursive function እንጠቀማለን ማለት ነው ምን እስኪሆን ድረስ ነው it's calling itself again and again ወይም ደግሞ ደጋግሞ ራሱን የሚጠራው ማለት ነው until a certain condition meets የሆነ ኮንዲሽን አለ ያን ፓዝ እስኪደርስ ድረስ calling itself ወይም ደግሞ ራሱን በተደጋጋሚ የሚጠራ ከሆነ we have used recursively ወይም ደግሞ we call it recursive ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው recursive perform repetition ነው የሚሰራው on the function call ላይ repetition ወይም ደግሞ ተደጋጋሚ ስራን ይሰራል ማለት ነው and stop the execution ወይም ደግሞ stop ወይም ደግሞ terminate የሚያደርገው when the base case become true ወይም ደግሞ የሆነ ያስቀምጥነው ቤዝ ኬዝ አለ ያ ነገር fulfilled እስኪሆን ድረስ ራሱ ይጠራል the base condition should be defined in the recursive function ወይም ደግሞ recursive function በሚኖርበት ጊዜ define መደረግ አለበት ማለት ነው ያለበለዛ ሊሆን አይችልም ማለት ነው so recursive is the property that function have to be called by themselves so recursive is the property now that function have to be called by themselves በራሱ ጊዜ አንድ function ራሱን የሚጠራ ከሆነ recursive ይባላል ማለት ነው recursive function must have an if statement ማለት ቤዝ ኬዙን ለማግኘት if statement ሲኖር ነው ቤዝ ኬዙን ወይም ደግሞ the base situation check የሚያደርግልን ማለት ነው so for instance factorial በምንሰራበት ጊዜ number of factorial ማለት ለምሳሌ ያ ቁጥር
ፋክቶሪያል ስንሰራ አንድ እየቀነሰ ከራሱ ከነምበሩ አንድ እየቀነሰ ያ ነምበር ዲክሪመንት አድርጎ ቫልዩ 1 ሲሆን ከኮንዲሽኑ ይወጣል ማለት ነው። ምክንያቱም 0 ከሆነ ሪዛልቱን 0 ስለሚያደርግብን ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ ፋክቶሪያል ኦፍ 5 ስንል 5 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 አድርገን ቶታሊ ሪዛልቱን እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ዱሪንግ ዚስ ኮንዲሽን ዊ ዩዝ ሪከርሲቭ ፋንክሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ዘን ሲምፕል ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ፋክቶሪያል ነው የሚሰራው ማለት ነው። ከዩዘሩ ኢንፑት ተቀብሎ ይሄን ፋክቶሪያል ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሎንግ ፋክቶሪያል ኔም ኦፍ ዘ ፋንክሽን ፋክቶሪያል ነው። ዳታ ታይፑ ሎንግ ነው። ሎንግ ማለት ኢንቲጀር ሆኖ ግን ነምበር ኦፍ ባይቱ ከኢንቲጀር 4 የሆነ ማለት ነው። ዘን ሎንግ ኤ ስንል አንድ አርጉመንት አለ። ኢፍ ኤ ግሬተር ዛን 1 ከሆነ የኤ ቫልዩ ግሬተር ዛን 1 ከሆነ ፋክቶሪያል ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። መቼ ነው ይሄ ፋክቶሪያል ኤግዚት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ቤዝ ኬዙ ምንድነው? 1 እንደሆነ የኤ ቫልዩ 1 እንደሆነ ተርሚኔት እንዲያደርግልንና ከዛም በፊት የሰራቸውን ስራዎች ኤክስኪዩት እንዲያደርግልን ነው የሚሆነው። ሶ ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ኢትስ ቬሪ ኔሰሰሪ ዱሪንግ ዘ ሪከርሲቭ ፋንክሽን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ይሄን ወስደን ኤክስኪዩት ብናደርገው ከዚህ ላይ ፎር ኢንስታንስ ለምሳሌ ሎንግ አለ ዳታ ታይፑ ማለት ነው። ዘን ፋክቶሪያል አለ 1 አርጉመንት አለን ኤ የተባለ አርጉመንት እንዲሁም ዳታ ታይፑ ምንድነው ሎንግ ነው ማለት ነው። ኢፍ ኤ ግሬተር ዛን 1 ሆነ ማለት ይሄን ኦፕሬሽን ስራልኝ ማለት ነው። ኤልስ ያለበለዛ ይሄ የኤ ቫልዩ 1 ሲሆን ግን ሪተርን አድርግልኝ እስካሁን የሰራውን ሪዛልት ሪተርን አድርግልኝ ለማን ለዚህ ፋንክሽን ማለት ነው። ዘን ሜን ፋንክሽን ሁኜ ይሄን ኮልስ አድርገው እዚህ ላይ ኤክስኪዩት የተደረገውን ዳታ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሜን ፋንክሽናችን ላይ መጣንና ሎንግ ኤ እናልን ከዛ ሲያውት ኢንተር ዘ ነምበር ከዩዘሩ መቀበል ፈልጎ ነው። ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ዝም ብለን ይሄኛውን ከት አድርገን እዚህ ኳልስቱ ለምሳሌ ስንት 10 ልበለው 10 አልኩትኝ ሎንግ ዲክሌር አረኩትኝ ሎንግ ኤን ብዬ ዲክሌር ዘን ኢኒሻል ቫልዩ ሰጠውትኝ ሲአውት እችኛዋ ኖርማሊ ፋክቶሪያል ኦፍ ቴን ነው አይደል ለምንለው ዘን ስትሪንግ ስለሆነ ራሷ እንድትወጣ ነው። ዘን የኤን ቫልዩ ሆነ እዚህ ላይ ኤን ነው። ዘን ፋክቶሪያል ይሄ ፋንክሽን ኮል ሲደረግ ዳይሬክትሊ ኮንትሮሉ ከዚህ ይወጣና የዚህን ሪዛልት ነው እዞት የሚሄደው ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ ይሄን ኤክስኪዩት ብናረገው 10 ሲባዛ በ9 ሲባዛ በ8 ሲባዛ በ7 ሲባዛ በ6 እያደረገ ሪተርን ወይም ደግሞ ኢት ኤግዚትስ ፍሮም ዚስ ኮንዲሽን ወይም ደግሞ ከቤዙ የሚወጣው የኤን ቫልዩ ስንት ነው ሲሆን ነው 1 ሲሆን ማለት ነው። ዘን ኤን ኤክስኪዩት ብናረገው ፋክቶሪያል ኦፍ ቴን ማለት ይሄን ሪዛልት ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከዚህ ላይ ልክ ከዩዘሩ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሎንግ ኤን ብለን ዲክሌር አደረግን ሲአውት ዘ ታይፕ ኦፍ ዘ ነምበር ዘን ሲኤን ለምሳሌ እናንተ ምን ልሰጡ ትችላላችሁ? ፎር ኢንስታንስ 3 ብሰጠው 3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 6 አድርጎ 6 የ3 ፋክቶሪያል 6 ነው ብሎ ያወጣልኛል ማለት ነው። ይሄው ፋክቶሪያል ኦፍ 3 ኢኳልስ ቱ 6 ምክንያቱም 3 ሲባዛ በ1 ሲባዛ ከራሱ ላይ አንድ እየቀነሰ the value of that variable it become 1 እስኪሆን ድረስ ራሱን ይደጋግማል ማለት ነው። ሶ ሪከርሲቭ ፋንክሽን የሚለው እሱ ነው የሚሰራው። እንግዲህ ውዶችዬ የዛሬ ቱቶሪያል ይሄን ይመስል ነበር። ኦቨርሎድ ፋንክሽን፣ ኢንላይን ፋንክሽን ኤንድ ሪከርሲቭ ፋንክሽን የሚለው ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት አሳውቁኝ። ዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኤንድ ኮሜንት በማድረግ እንድታሳድጉልኝ ከትህትና ጋር እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ የምንገናኘው ቻፕተር 6 ነው የሚሆነው ማለት ነው። አርኤ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ላቭ ጋይስ